हाँ जी, की हाल। तो अज का जो विषय है अपना वीडियो का वो है कुछ विशेष त्रिकोणमिति विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। विशेष कोण इसलिए जी क्योंकि देखो कोण का त्रिकोणमिति अनुपात तो सारे कोणों के कढ़े जाते हैं, पर जो 10वीं जमात के सिलेबस के लिए जरूरी है वो कुछ खास कोण ही जरूरी करे गए हैं। कुछ खास कोण ही ने जिन्हों की अपन सब तो वध लोड़ पैंदी है त्रिकोणमिति विच। तो कोण किहड़े किहड़े ने जी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इधरली साइड आप लिख रहे हैं जी कोण, तो नीचे आप लिखांगे जी अनुपात। अनुपात मतलब जिस तरह कि मैं पहले दसिया सी कि त्रिकोणमिति के जो साइन कॉस टैन आप पढ़ते हैं ये असल में की ने अनुपात ने, जिन्होंने एक नाम दिता गया कि साइन अनुपात। साइन लंब ते कर्ण का अनुपात है, कॉस आधार ते कर्ण का अनुपात है। तो इन्हों अपनी 10वीं लिए जरूरी नहीं ये कोणों के अनुपात। तो यदा मतलब भी करांगे जी, नाल कीमत कढ़ते जाने। सो पहला हुंदा जी साइन। आपां नूं पता कि साइन किस दा अनुपात हुंदा? लंब बटे कर्ण दा, या कहा जाए कि परपेंडिकुलर ते हाईपोटेन्यूज दा। आपां कित्थे पॉइंट लैके चलीए कि त्रिकोण आ जी। तो हुण आ कोई कोण आ जिहदी आपां गल करनी आ, यह समकोण हुंदा जी। तो कोण के सामने लंब होएगा, ये कर्ण होएगा, तो ये आधार हो जाएगा जे इस कोण की गल कर रहे हैं आप। तो कहा जाता कि जे इनू करने का तरीका की है, पहला शॉर्टकट कर लेने जी। वैसे शॉर्टकट सौखा तरीका है, इनू करने का तरीका बहुत सौखा। 0 1 2 3 4 सिंपल 0 1 2 3 4 आप नंबर लिख सकते हैं। तो सारिਆਂ ਨੂੰ फिर 4 नाल भाग कर देंगे। तो जिमें कि पता कि 0 नूं 4 नाल भाग करिया 0 होंदा जी। 1/4 ने 1/2 बन जाना, तो 2/4 ने 1/2। उस तरीके 3/4 3/4 ही रह जाएगा, 4 का 4 1 हो जाएगा। फिर जो ये आंसर आए ने पहला काम, फिर उन्होंने वर्गमूल कर देना। तो 0 का वर्गमूल 0 होंदा जी। 1/2 का वर्गमूल 1/वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 1 होंदा, वर्गमूल 2 का सीधा पूर्ण संख्या कोई नहीं बनती। तो आप इन्हूं इवें लिख लें। उस तो बाद 1/2 सॉरी 1/4 ही रह जाएगा जी। तो 1/4 का आ जाएगा 1/2। तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 45 वेले होएगा, वह हो जाएगा 1/वर्गमूल 2। तो 1/3 का कितना हो जाएगा जी? वर्गमूल 3/4 का। वर्गमूल 3 उपर रह जाएगा, 4 का नीचे आ जाएगा 2। तो 1 का होंदा जी 1। तो साइन 0 की कीमत होएगी 0, साइन 30 की होएगी 1/2, साइन 45 की 1/वर्गमूल 2, साइन 60 1/वर्गमूल 3/2, तो साइन 90 1। ये कीमत ने जी कैलकुलेशन तो बाद ये कीमत मिली ने अपन। तो हाँ की मतलब आ कि जे ये कोण 0 होएगा, तो देखो जो ये 0 हो गया तो ये लेंथ 0 होएगी, क्योंकि ये सीधा इनू मिल जाएगा। तो 0/कर्ण, 0/कर्ण का आधार का अनुपात यानी कि साइन वो अपने आप 0 हो जाएगा। जे कोण 30 डिग्री है तो इसका अनुपात उस तरीके 1/2 कि जिन्नी लंबाई ए होगी वो ए उस तो डबल लंबाई होगी। उस तरीके 45 का 60 का तो 90 का। तो ये सारे सीगे साइन दे। तो उस तरीके कॉस का अनुपात, अपन पता कॉस होंदा जी आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाईपोटेन्यूज। तो ये वेले की करना, इन्हों उल्टे लिखते आना।
मतलब 90 ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ 0 ਦਾ, 0 ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ 90 ਦਾ, ਜਾਣੀ कि 1, ਤੇ ਸਾਈਨ cos 30 ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ 60 ਦਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ cos 90 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0, ਸਾਈਨ ਤੇ cos ਦਾ ਜੀ। ਸਾਈਨ cos ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਟੈਨ। ਟੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਲੰਬ ਬਟੇ ਆਧਾਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਬਟੇ cos ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਬਟੇ cos ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ 0 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਨ 0 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਈਨ 0 ਬਟੇ cos 0, ਜਾਣੀ ਕਿ 0, ਤੇ ਸਾਈਨ ਟੈਨ 30 ਦੀ ਹੋ ਗਈ 1/2 ਬਟੇ ਵਰਗਮੂਲ 3/2, ਜਾਣੀ ਕਿ 1/2 ਗੁਣਾ ਵਰਗਮੂਲ 2/3, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਏਗੀ ਜੀ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਜੀ 1/3। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1/2 2 ਜਾਣੀ ਕਿ 45 ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਤਾਂ ਟੈਨ 45 ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਨ 60 ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਈਨ 60 ਬਟੇ cos 60, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 3/2 ਗੁਣਾ 2/1, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਵਰਗਮੂਲ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ 90 ਤੇ cos 90, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3 ਟੇਬਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜੋ 3 ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਟੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ cot, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਲੰਬ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਟੈਨ 0 ਆ ਤਾਂ 0 ਤਾਂ 1/0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 3, cot 30 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 3, 1 ਦਾ ਉਲਟਾ ਜੀ 1 ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/3, ਤੇ 1/ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 0। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ cot ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੀਕੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ cos 0 ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਦਾ ਉਲਟਾ 1, ਜਾਣੀ ਕਿ 1, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ cos 30 ਜਾਣੀ ਕਿ 2/3, cos 45 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵਰਗਮੂਲ, ਸੀਕੈਂਟ 45 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 2, ਸੀਕੈਂਟ 60 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2/1 ਜਾਣੀ ਕਿ 2, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੀਕੈਂਟ 90 ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1/0 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਆਪਣਾ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਬਟੇ ਲੰਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਬਟੇ ਆਧਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1/sin, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0 ਦਾ ਉਲਟਾ sin 0 0, 1/0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ 30 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 45 ਵਰਗਮੂਲ 2, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2/3,
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 1/1 ਦਾ ਆ ਜੀਗਾ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ 0 ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 30 0 2, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 45 ਵਰਗਮੂਲ 2, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 60 2/3, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 90 1। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।